فیصل آباد کی کیمیکل فیکٹری میں بوائلر پھٹنے سے 15 افراد جاں بحق، متعدد زخمی، قریبی مکانات کی چھتیں گر گئیں۔ جاں بحق افراد میں بچے، خواتین، بزرگ اور فیکٹری ملازم شامل ہیں۔ ابتدائی معلومات کے مطابق دھماکہ گیس لیکیج کی وجہ سے ہوا۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے 25 سال پرانی فیکٹری کے مالک کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا۔ ریسکیو ٹیمز موقع پر موجود، ملبہ ہٹانے کا کام بھی جاری ہے۔ ملبے تلے مزید افراد کے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دھماکے سے قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس، کمشنر فیصل آباد سے رپورٹ طلب کری۔ بنوں میں امن کمیٹی کے دفتر پر دہشت گردوں کا حملہ، 7 افراد جاں بحق، 1 زخمی۔ پولیس کے مطابق واقعے کے بعد حالات کشیدہ ہیں۔ علاقے میں پولیس کی بھاری نفری موجود ہے۔ جائے وقوع پر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کے دھمکی آمیز بیانات، الیکشن کمیشن نے سہیل آفریدی کو آج ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ NA18 ہری پور سے امیدوار شہناز عمر ایوب کو بھی پیش ہونے کی ہدایت۔ معاون خصوصی اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان کہتے ہیں سہیل آفریدی نے ایبٹ آباد جلسے میں کسی کو دھمکی نہیں دی۔ الیکشن میں مداخلت کے معاملے پر آئینی و قانونی تناظر میں بات کی۔ KP میں مسلم لیگ نون کو بھی لیول پلینگ فیلڈ دی ہے۔ تحریک انصاف جمہوری جماعت ہے جو آئین و قانون کی بالادستی پر یقین رکھتی ہے۔ NA185 ڈی جی خان میں وزراء کی موجودگی کی خبر کا نوٹس۔ الیکشن کمیشن کا ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر معاون خصوصی حذیفہ رحمان اور وفاقی وزیر اویس لغاری کو نوٹس۔ 21 نومبر کو وضاحت پیش کرنے کی ہدایت۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کا کہنا ہے کسی وزیر یا مشیر کو انتخابی مہم چلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر فوری ایکشن لیا جائے گا۔ بنیادی حقوق کا تحفظ آئینی عدالت کی اولین ترجیح ہے۔ آئین کی تشریح شفافیت، آزادی اور دیانت سے کی جائے گی۔ وفاقی آئینی عدالت کے قیام کے بعد چیف جسٹس آئینی عدالت امین الدین خان کا پہلا پیغام، کہا اس عدالت کا قیام ہماری قومی آئینی جدوجہد میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ یہ ریاست پاکستان کے قانون کی حکمرانی اور آئین کے دیر پا وعدے سے ہماری اجتماعی وابستگی کی تجدید کرتا ہے۔ اس عدالت کو ایک نہایت اہم اور نازک فریضہ سونپا گیا ہے۔ ہمارے سامنے آنے والا ہر معاملہ آئین کی بالادستی، عدالتی وقار کے ساتھ غیر معمولی احتیاط اور منصفانہ انداز میں نمٹایا جائے گا۔ خواہش ہے وفاقی آئینی عدالت آئینی بالادستی کی محافظ اور آنے والی نسلوں کے لیے مضبوط علامت بن کر قائم رہے۔ IMF کی شرائط پر عمل درآمد، NFC کا اجلاس 4 دسمبر کو طلب۔ ذرائع کے مطابق IMF نے NFC ایوارڈ میں تبدیلی کی تجویز پیش کی تھی۔ اجلاس میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سمیت 4 صوبائی وزرائے خزانہ شریک ہوں گے۔ 4 صوبوں سے NFC کے ممبران بھی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ نئے قومی مالیاتی ایوارڈ کے لیے کمیشن کی تجاویز پر IMF بھی آن بورڈ ہوگا۔ نئے ایوارڈ کے لیے بار بار اجلاس ہوں تو تقریباً 6 سے 8 ماہ تک کا وقت درکار ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی برسلز میں EU انڈو پیسفک فورم کی سائیڈ لائنز پر ملاقاتیں۔ ڈنمارک کے وزیر خارجہ سے ملاقات میں 2 طرفہ معاشی اور تجارتی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے گرین انرجی اور سرمایہ کاری پر بھی بات چیت کی گئی۔ اسحاق ڈار سے سلوینیا کی ہم منصب کی بھی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اظہار۔ علاقائی اور عالمی سلامتی سے متعلق پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال۔ پاکستان اور سلوینیا میں 2 طرفہ سیاسی مشاورت سے متعلق مفاہمت نامے پر دستخط۔ اسحاق ڈار سے قبرص کے وزیر خارجہ نے بھی ملاقات کی۔ وزرائے خارجہ کا قریبی رابطہ رکھنے پر اتفاق۔ ریلوے کے افسران ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ افسران AC روم میں بیٹھیں گے تو زمینوں پر قبضہ ہی ہوگا۔
वफाकी आईनी अदालत के रेलवे अराजी पर तजावुजात से मुताल्लिक केस में रिमांड। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, तजावुजात बन रही थी, कब्जा हो रहा था तो रेलवे आंखें बंद करके बैठा था। कब्जा और तजावुजात को रोकने वाला कोई है या नहीं? रेलवे की जमीन पर कच्ची आबादियां इंडस्ट्री को और गोठ बन गए हैं। रेलवे ने मलकियती जमीन की वापसी के लिए क्या इकदाम उठाए? रेलवे को तजावुजात के खात्मे से किसने रोका है? अदालत ने रेलवे अराजी पर तजावुजात और कब्जे की रिपोर्ट तलब कर दी। मुल्क में स्कूल के लोगों वाली नोटबुक्स, वर्कबुक्स और यूनिफॉर्म की मशरूत फरोख्त। मसाबकती कमीशन ने 17 बड़े निजी स्कूल सिस्टम्स को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। स्कूलों को 14 रोज में तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। मसाबकती कमीशन 7.5 करोड़ रुपए तक जुर्माना आयद कर सकता है। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक निजी स्कूल्स पर इजारादारी के गलत इस्तेमाल का इल्जाम है। तलबा को महंगी लोगों वाली नोटबुक्स और यूनिफॉर्म्स खरीदने पर मजबूर किया जाता है। वालिदैन सस्ते मुतबादिल बाजार से नहीं खरीद सकते। लोगों वाली कॉपियां मार्केट से 280% तक महंगी पाई गई। वालिदैन की तहरीरी शिकायत पर कमीशन ने एक्शन लिया। पंजाब की तमाम शुगर मिल्स ने क्रशिंग का आगाज कर दिया। कैन कमिश्नर के ज़राए का कहना है, चीनी की बाजार में सप्लाई आने से नरखों में 10 रुपए तक की कमी का इम्कान है। क्रशिंग से चीनी की ब्लैक में फरोख्त और मसनूई किल्लत का खात्मा होगा। जिला इंतजामिया को मॉनिटरिंग बेहतर बनाना होगी। लाहौर में जमात इस्लामी का 24वां इज्तिमा, बदल दो निज़ाम, मीनार पाकिस्तान पर स्टेज सज किया। मुल्क और बैरून ममालिक से लोग शरीक होंगे। इंटरनेशनल सेशन में 145 गैर मुल्की मंदूबीनों मेहमान शिरकत करेंगे। 3 रोज़ा इज्तिमा में मर्द और ख़वातीन के लिए 2 फील्ड अस्पताल कायम किए गए हैं। 4 डिस्पेंसरीज, 10 मोबाइल यूनिट्स फाल, 40 एम्बुलेंसेज मौजूद हैं। मार्का हक के फाते एयर चीफ की दुबई एयर शो में शिरकत। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की दोस्त मुल्कों की फ़िज़ाई अफवाज के सरबराहान से मुलाकातें। ISPR ने बताया, एयर चीफ UAE के अंडर सेक्रेटरी दिफा और अमाराती एयरफोर्स के कमांडर से मिले। अमाराती क़यादत ने पाक फ़िज़ाइया की जिद्दत और मकामी सलाहियतों को सराहा। दोस्त मुल्कों से JF-17 की खरीदारी के लिए MOU पर दस्तखत। मार्का हक के बाद पाकिस्तान की शान JF-17 थंडर की धूम। भारतीय पायलट्स भी JF-17 थंडर से मरऊब। तैयारे को छूने के लिए बेकरार नजर आए। भारतीय पायलट्स ने पाकिस्तान एयरफोर्स पेविलियन का दौरा किया। JF-17 थंडर से मुताल्लिक तफसीलात पूछी। तैयारे के साथ सेल्फियां भी ली। अफगानिस्तान में मौजूद फितना ख़वारिज पाकिस्तान में हालिया हमलों में मुलव्वस हैं। यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर कहते हैं, फितना हिंदुस्तान अफगानिस्तान से सरगर्म है। यूरोपीय यूनियन की सरहद पार से पैदा होने वाले सिक्योरिटी खतरात की तौसीक पाकिस्तान के मौक़िफ़ की शानदार कामयाबी है। पाकिस्तान के मुतालबात की यूरोपीय यूनियन की जानिब से तौसीक के बाद अफगान तालिबान और फितना ख़वारिज के मकरू चेहरे आलमी सतह पर बेनकाब हो गए हैं। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से कलअदम TTP के खिलाफ इक़दाम का मुतालबा जायज़ और हकीकी सिक्योरिटी तशवीश की बुनियाद पर है। Pakistan expresses its profound concern over the continued hostilities that are, in fact, perpetuating the conflict in Ukraine. रूस यूक्रेन जंग के हवाले से पाकिस्तान को खदशात हैं। जंग से खित्ते पर गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल से खिताब। कहा, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। खून रेजी फ़रीक़ैन को तनाज़े के हल के करीब होने से रोक रही है। फ़रीक़ैन से अपील है, तहम्मुल और बर्दाश्त का मुज़ाहरा करें, मुज़ाकरात की मेज़ पर मसाइल हल करें। पाकिस्तान डायलॉग और सिफारतकारी के ज़रिए तनाज़ात के हल का हामी है।
President Trump is willing to meet with anyone and talk to anyone and to try to do what's right on behalf of the American people, whether they live in blue states or red states or blue cities. अमरीकी सदर ट्रंप और नौ मुंतखब मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी की व्हाइट हाउस में पहली मुलाकात आज होगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन कहती हैं, अमरीकियों के लिए सदर ट्रंप किसी भी से भी मिलने के लिए तैयार हैं। सदर ट्रंप का कहना है, न्यूयॉर्क के कम्युनिस्ट मेयर की दरख्वास्तों पर ओवल ऑफिस में मुलाकात करूंगा। ज़ोहरान ममदानी ने कहा, न्यूयॉर्कर्स के लिए ट्रंप समेत हर एक के साथ काम करने के लिए तैयार है। एयर क्वालिटी इंडेक्स धुआं देने वाली गाड़ियों की वजह से ज्यादा है। अब तो काफी कुछ हो चुका, सड़कों पर अब भी गाड़ियां बुरी तरह धुआं देती नजर आती हैं। डीजी को कहें माहौलियाती स्क्वाड सड़कों पर नजर आएगा तो असर पड़ेगा। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स, अगर धुआं इतनी ही मिकदार में पैदा हो रहा है तो एंटी स्मोक गन्स का कोई फायदा नहीं। अगर इस्तेमाल करें तो महकमा माहौलियात के पास बड़े इख्तियारात हैं। अदालत का रात गए तक खुले रहने वाले रेस्टोरेंट्स की इंस्पेक्शन का हुक्म। मुख्तलिफ इलाकों में लगाए गए मियावाकी जंगलात की रिपोर्ट तलब। अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी ने भारत में मजहबी तासुब का पोल खोल दिया। रिपोर्ट में कहा, आरएसएस कई दिहाइयों से अक़लियतों, खास तौर पर मुसलमानों और सिखों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस है। आरएसएस का सियासी विंग बीजेपी हिंदू कौम परस्ती को फरोग देता है। 2014 से मोदी और बीजेपी ने हिंदुत्व नजरिए के मुताबिक अक़लियतों पर इम्तियाजी पॉलिसीज नाफिज की। इन इम्तियाजी पॉलिसीज में कश्मीर की खुसूसी हैसियत का खात्मा, राम मंदिर की तामीर, यकसा सिविल कोड शामिल है। The applicant must have a clean criminal record. Secondly, they must speak English to A-level standard. Thirdly, they must have made sustained national insurance contributions. And finally, they must have no debt in this country. बरतानिया ने कानूनी इमिग्रेशन निज़ाम में निस्फ सदी बाद सबसे बड़ी इस्लाहात का ऐलान किया। बरतानिया में कानूनी तौर पर आए तारकीन वतन को मुस्तकिल रिहाइश के लिए 10 साल, जबकि गैर कानूनी तारकीन वतन को 20 से 30 साल इंतजार करना पड़ेगा। बरतानिया में मुस्तकिल रिहाइश की मुद्दत 5 के बजाय 10 साल होगी। वज़ीर दाखिला शबाना महमूद का कहना है, मुस्तकिल रिहाइश के ख्वाहिशमंद के लिए ज़रूरी है कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, A-लेवल मेयार की अंग्रेजी हो। ईरान ने अमेरिका से जौहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए सऊदी अरब से मदद मांग ली। ईरानी सदर ने सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान को खत लिखकर कहा है कि ईरान टकराव नहीं चाहता और सिफारतकारी के जरिए तनाज़े का हल चाहता है। बरतानवी खबर एजेंसी का दावा, बताया सऊदी वली-ए-अहद के दौरे अमेरिका से एक दिन पहले तेहरान से खत भेजा गया। अमरीकी विफाकी अदालत ने वाशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड्स की तैनाती रोक दी। अमरीकी सदर के फैसले पर विफाकी जज ने अबूरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मेयर की मंजूरी के बगैर नेशनल गार्ड्स की तैनाती पर पाबंदी आए। कैपिटल हिल के बाहर शहरियों के फ्री वाशिंगटन और अमरीकी सदर के खिलाफ नारे। G20 समिट कल से जनूबी अफ्रीका में शुरू होगी। अमेरिका का शिरकत न करने का ऐलान। रूसी सदर इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट के वारंट गिरफ्तारी के सबब शरीक नहीं होंगे। इससे पहले अर्जेंटाइन ने न आने का ऐलान किया था। ट्राई सीरीज में वीकेंड पर ब्लॉकबस्टर मैचेस शेड्यूल। पाकिस्तानी टीम कल श्रीलंका के खिलाफ अपना दूसरा मैच खेलेगी। पाकिस्तानी टीम ने अपने पहले मैच में जिम्बाब्वे को शिकस्त दी, जबकि गुज़िश्ता रोज खेले गए मैच में जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को 67 रन से हराकर आउट क्लास कर दिया। आइलैंडर्स 163 रन के ताकुब में सिर्फ 95 रन पर थे। राइजिंग स्टार एशिया कप सेमीफाइनल में पाकिस्तान शाहीन्स आज श्रीलंका के मद्दे मुकाबले आएंगे। पाकिस्तान शाहीन्स की टीम इवेंट में नाकाबिले शिकस्त है। शाहीन्स ने अपने तमाम ग्रुप मैचेस जीते। शाहीन्स ने ओमान, भारत ए और यूएई को शिकस्त दी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। पहले सेमीफाइनल में भारत ए और बांग्लादेश दोपहर 2:30 बजे मध्य मुकाबले आएंगे।
ایشز سیریز کا پرتھ میں آغاز، پہلے ٹیسٹ کے پہلے روز مچل سٹارک کی تباہ کن بولنگ، انگلش بیٹنگ لائن اڑا دی، انگلش ٹیم پہلی اننگز میں 172 رنز پر ڈھیر ہو گئی، سٹارک نے 7 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، ہیری بروک 52 رنز بنا سکے، سٹار انگلش بلے باز جو روٹ 0 پر آؤٹ ہو گئے، انگلش کپتان بین سٹوکس بھی صرف 6 رنز بنا سکے، انگلینڈ کے 7 بلے باز ڈبل فگر میں بھی نہ داخل ہو سکے، پہلی اننگز میں آسٹریلیا کی بیٹنگ جاری۔ پی ایس ایل فینس کے لیے خوشخبری، سپر لیگ کی 2 نئی ٹیمز کی نیلامی 6 جنوری کو ہوگی۔ پی سی بی ترجمان کے مطابق نئی فرنچائزز کے لیے 6 ممکنہ شہروں کی فہرست جاری کی گئی ہے، جس میں فیصل آباد، گلگت، سیالکوٹ، حیدرآباد، راولپنڈی اور مظفر آباد شامل ہیں۔ صرف ٹیکنیکلی کوالیفائڈ بولی دہندگان ہی نیلامی میں شریک ہو سکیں گے۔ برازیل میں اقوام متحدہ کے کلائمیٹ سمٹ کوپ 30 کانفرنس کے پویلین میں آگ لگ گئی، آتش زدگی کے باعث افراتفری پھیل گئی، کانفرنس کے مندوبین کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا، فائر بریگیڈ اور ریسکیو نے آگ پر قابو پا لیا، آج ہونے والے ایونٹ منسوخ کر دیے گئے۔ جہانی برطانوی شہزادی ڈیانا کا مومی مجسمہ پیرس کے گریون میوزیم کی زینت بن گیا، سیاہ لباس میں مسکراتی پرنسس کا مجسمہ فرانسیسی فنکار لورنٹ والومیچی نے 1 سال میں تیار کیا۔ شہزادی ڈیانا نے یہ لباس اور قیمتی زیورات 1994 میں لندن کے سرپینٹائن آرٹ گیلری کے دورے کے موقع پر پہنے تھے۔ برطانوی شاہ چارلز اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مجسمے بھی موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی کم سن بچوں کی حفاظت کے لیے آگاہی مہم، گڈ ٹچ بیڈ ٹچ سے آگاہی کے لیے اینیمیشن سیریز کی 3ری قسط جاری، کارٹون سیریز میں حیا اور بہادر کے کردار متعارف کرائے گئے ہیں۔ مہم کا مقصد بچوں کو یہ سمجھانا ہے کہ وہ کسی کے بھی نامناسب رویے کی اطلاع والدین کو دیں۔ ابتدائی 2 اقساط میں حیا اور بہادر نے بیڈ ٹچ کرنے والوں کی نشاندہی کی، 3ری قسط میں بچوں کو اپنی حفاظت کی تربیت دی گئی ہے۔ اور دنیا بھر میں ٹیلی ویژن ڈے آج منایا جا رہا ہے۔ دن منانے کا مقصد بین الاقوامی سطح پر ٹیلی ویژن کی اہمیت، ثقافت کی لسانی فوائد اور عوام میں اس کے استعمال کا شعور اجاگر کرنا ہے۔ اقوام متحدہ نے 1996 میں 21 نومبر کو ٹیلی ویژن کا عالمی دن منانے کا اعلان کیا۔